హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ స్పెషల్ చిట్ చాట్. సో ఎవ్రీడే చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఉంటాం. ఇలాంటి టైంలో మనకు ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో దట్టు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా మనం చాలా బోరింగ్లో ఉన్న ఈ డేస్లో ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి, ఒక మంచి మూవీ కావాలి అంటే మాత్రం మనకి త్వరలో రాబోతోంది రెడ్ మూవీ. సో ఈ మూవీ రామ్ సరసన నివేతా పేత్రాజ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో మరి ఆవిడ మనతో పాటు రైట్ నౌ షీ ఇస్ విత్ us. సో మరి ఈ మూవీ డీటెయిల్స్ తన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం రండి. హాయ్ నివేతా. Hi. How are you? I'm good. How are you? Very happy new year and I'm very good. Happy New Year. ఎస్. సో మరి ఈ ఇయర్ చాలా కొత్త అంటే మేమైతే ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా మంచి సినిమా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్గా ముందుకు వస్తే బాగుండు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. రెడ్ కోసం మేము చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ప్రతి క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తోంది. సో మరి రెడ్ నుంచి మేము ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? డిఫరెంట్గా ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ఈవెన్ ఫర్ మీ, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఈవెన్ ఫర్ మీ. సో ఐ థింక్ దట్స్ what I understood from my fans, from the people who follow me, are they want to see different stuff. ఓకే. So I think it will feed them. Nikki, they'll be happy with విత్ Red. ఫుల్ మీల్స్. Full meals. Yeah. నైస్ అండి. సో ఈ మూవీలో విత్ రామ్ అంటే హీఈస్ లైక్ చాలా ఎనర్జెటిక్గా, అసలు రామ్ మూవీ అంటే చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కంపేర్డ్ టు ద అదర్స్. సో మరి వర్కింగ్ విత్ ద రామ్. He deserves that title, energetic star. He is very energetic. ఈ ఫిల్మ్లో he has done two characters కదా. So I have traveled with both the characters and I've seen how he changes into both the characters in the matter of few minutes. ఓకే. So it's very interesting to work with a person like Ram. ఓకే. The way he views things, it looks like he puts on a lot of hard work, but okka time cut, after they say cut, that's it. He just comes out of the character and he becomes very normal. ఓకే. That is something very new that I've seen in an actor. అచ్చా. ఓకే. So this is the first time. ఓకే. సో మరి రామ్లో అంటే తను ఎలా ఉంటారు బిఫోర్ ద స్క్రీన్, ఆఫ్టర్ ద స్క్రీన్, బ్యాక్ టు ద స్క్రీన్ అనే చెప్పారు. అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అలా చూడలేదు. అంటే మామూలుగా రామ్ మూవీస్ చూసారా? Yeah, I watched Ismat Shankar. ఓకే. Yeah. స్మార్ట్ శంకర్ చూడంగానే ఫిదా అయిపోయారు అని ఒక స్టేజ్ మీద మీరు చెప్పడం విన్నాను. రియల్లీ చెప్పారా రామ్తో? After I watched that film, I know that he can pull off anything. ఓకే. Because that amount of energy, on screen, it's not easy to bring out that much energy. You need a lot of aura within you to bring that out. So I know that he's an actor who can do anything. He's very versatile. He's done love films and this and that. So yeah. ఎస్. మరి ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు రామ్తో వర్క్ చేసే ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు అది వినంగానే ఎలా అనిపించింది? నాకు ఇది ముందే తెలుసు that we're going to do a film with Ram. Even when I was doing Chitralari, I think end of Chitralari, ఓకే. we decided this and I knew it before itself. ఓకే. So I సో was like, ఓకే. మరి రెడ్ మూవీకి వర్క్ చేస్తున్నాం అండ్ దీని స్క్రిప్ట్ నచ్చిందా, డైరెక్టర్ తన వర్కింగ్ స్టైల్ నచ్చిందా, అండ్ రామ్? రైట్, నేను స్క్రిప్ట్ వినట్లేదు. ఐ డోంట్ లిసన్ టు ద స్క్రిప్ట్. Okay. అండ్ నేను తాడం ఫిల్మ్ కూడా చూడట్లేదు. ఐ వాంటెడ్ ఇట్ టు బీ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ. ఓకే. సో క్యారెక్టర్ కూడా I wanted it to be me. I wanted it to have a lot of my elements in it and Kishore sir's elements in it. Anduke I avoided seeing Tadam. ఓకే. And second, I was very nervous to work with Ram because he's extremely energetic kada. Yes. So I didn't know how he was going to, especially the scenes that we had dialogues with each other. I didn't know how it was going to be, but it was very new for me to see how he is, because we don't do monitor before going for takes. We just go for takes and then it creates magic in that. Something new comes out of it. ఓకే. So it was very different for me, new for me. But Kishore sir though I've already worked with him before, so naku telusu how he works and so that was the same for me. It was like I was in Chitralari set in different costume ante. అంతే. ఎస్. మరి ఆ గ్రాఫ్ని రీచ్ అయినట్టు అనిపించిందా? What graph? లైక్ రామ్తో వర్క్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా Right. లైక్ కాస్త అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు కదా అని మీరు ఆల్రెడీ అని అన్నారు. సో మూవీ Right. సినిమా చూసినప్పుడు కూడా Yeah. అన్నారు. సో మరి ఆ గ్రాఫ్ని రీచ్ అయ్యాను, ఇది నాకు ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నారా? Definitely. It was, if he is showing that much energy on screen, I also equally have to show that much energy on screen. Appude it will look good.
it'll have that chemistry, no? So yeah, definitely it was a big challenge for me to see how Ram was performing, and then I'd ask for one more so I can perform better. It was definitely a very positive thing for me that happened to work with Ram. ఓకే గుడ్. సో మరి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ప్రతి హీరోయిన్ కూడా మీరు అన్నట్టు ప్రతి క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటున్నారు. చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ నడుస్తోంది. ద ప్రొఫెషన్ యూ చూస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వెరీ కాంపిటేటివ్ వన్. Right. సో ఇక్కడికి వచ్చే ముందు బిఫోర్ ద మూవీస్ యాక్చువల్లీ నివేత, వాట్ ఈస్ నివేత? ఇది ముందు నా జాబ్ వైజా ఆర్ జనరల్గా? ఇన్ జనరల్. జనరల్గా ఇలాంటే నేను ఐ హ్యావెంట్ చేంజ్డ్ one not even 1% I changed, I think, after entering the films. I'm the same. I'm very chilled. I take day by day. I think too much, like any other girl. I think a lot, but I don't stress a lot about what is going to happen in the future. Okay. I go by every day Okay. as it goes. Okay. Ante. I've been like this since I was, I think, 17, 18. I've been like this. ఓ విత్ ద సేమ్ స్మైల్. Same, like, just happy all the time. ఓకే. Yeah. ఎస్. సో మరి అప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మూవీస్కి రావాలి, టు బి ఎ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఏం లేదు, బట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఐ న్యూ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ సినీ ఇండస్ట్రీ. ఐ డోంట్ నో వై. ఓకే. నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు. ఐ డెంట్ అలా అనిపించడానికి ఏదైనా స్టోరీ? నాకు తెలీదండి. ఐ థింక్ సమ్ పీపుల్ కెన్ జస్ట్ సీ దేర్ విజన్, సీ దేర్ డ్రీమ్స్. You know, sometimes deja vu happens. Sometimes you see it in dream and then it happens. So I think it was something that I always knew within that it's going to happen, and it happened. ఎస్. సో ఎందుకు అడిగాను అంటే యాక్చువల్లీ, సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు ఎలా అయినా అవుతారు అని మీకు మీరు ఎందుకు అవుతాను ఏంటని తెలియదు కానీ, బట్ మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అండ్ యు ఆర్ బీ ఇన్ ద గుడ్ పొజిషన్ యాజ్ అ గుడ్ హీరోయిన్. సో మరి ఈ రోజు ఈ పొజిషన్లో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? రీచ్ అవుతున్నాను, ఐ హావ్ రీచ్డ్, ఇలా ఏదైనా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుందా? I don't think even if I go and work in Hollywood, my most favorite director is Christopher Nolan. ఓకే. Even if I work in his film, I think I'll still not feel anything. I'm very numb to that fame. I'm very numb to that. I don't take it to my heart at all. End of the day, I'm a very normal human being who eats, sleeps and goes for work. ఓకే. That's it. Except for when fans do something crazy. Like for example, few days back someone tattooed my name in his hand and he showed it to me and I was like in shivers. ఓకే. So when something like that happens, I'm like, oh my god, I'm actually like, you know, touching people's heart. Otherwise I don't feel a thing. I think yeah, ఎస్. టచింగ్ పీపుల్స్ హార్ట్ అనేది నిజంగానే ఇట్స్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్, big blessing actually. Yeah. సో వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మాకు నివేత గురించి, నివేత పర్ఫార్మెన్స్ గురించి, నివేత యాక్టింగ్ గురించి అన్నీ తెలుస్తున్నాయి అనమాట. సో ఇలాంటి హ్యాపీనెస్ని ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటారు? ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారా? ఇండస్ట్రీలో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ అంటే ఐ డూ స్పీక్ టు ఫ్యూ పీపుల్, బట్ యాజ్ మై కొలీగ్స్, దట్స్ ఇట్. బట్ ద పర్సన్ హూమ్ ఐ షేర్ ద మోస్ట్ విత్ ఇస్ మై బ్రదర్. ఓ, యా. ఈ కాంబో చాలా బాగుంటుంది. Yeah. ఎవ్రీథింగ్ ఓపెన్. He knows everything. Yeah. సో మరి మధురై నుంచి వచ్చిన ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన నివేత మూవీస్లో కంటే కాస్త భిన్నంగానే ఉంది. సో ఇవన్నీ ఎలా సస్టైన్ చేశారు? ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం అన్నీ ఓకేనా? They are fine with it. They are fine with it. They're, as long as I am comfortable, they are okay with it. So ade. ఈ పాస్ట్ మూవీస్ చిత్రలహరి, బ్రోచేవారులే, సో ఈ మూవీస్ అన్ని చూసారా? They watched it, yeah. Chitralari, nenu Dubai lo na family, I think there was 65 people from my family side. We watched it in Dubai with one full, in one full theatre we watched it. Okay. So we do enjoy and we celebrate whenever my film releases. Okay. So any compliments from the family? In Chitralari, when they were watching the film, they got so involved in the character that they hated me. Okay. They were like, why did you break up both of them? So they asked me questions like that during interval and all. So the script is demanded like that. Right, yeah. So they do get involved. They encourage me a lot. And they support whatever I do. It doesn't matter. So yeah, they loved all the films. The film that they loved the most was Mental Madilo.
ఓకే. Yeah, they enjoyed it a lot. My dad still watches it again and again and again and again. ఓకే. సో అలా వైకుంఠపురం మూవీలో కూడా మీరు బాగా గుర్తుండిపోయేటటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్, Right. వర్కింగ్ విత్ సుశాంత్, అల్లు అర్జున్, మీది ఒక కీ రోల్ అందులో. సో ఎలా ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు హౌ డు యూ ఫెల్ట్? I know that it's a very big film when the offer came, and I wanted to jump right into it because commercial aspects, if you see it, it'll work out ani naku anipistundi appudu, and it worked out. It became, I thought it'll be a hit. I didn't expect it to be a blockbuster hit. So it literally reached everybody, starting from Tamil Nadu, Telangana, Andhra, Kerala. Bunny sir has a huge fan base in Kerala also, no? So commercial aspect wise, it has helped me a lot. ఓకే. ఎస్. సో మరి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్లో వర్క్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు, డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్లో కనిపిస్తున్నారు. నివేత అంటే ఒకటే, అంటే ఒక సాంగ్కో ఒక డాన్స్కో అలా కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్లో కనిపిస్తున్నారు. సో మీకు ఏదైనా డ్రీమ్ రోల్ ఉందా? ఇప్పుడు మాకు రెడ్లో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ కనిపిస్తున్నారు. సో ఇలా డిఫరెంట్గా మీరే ఇలా స్క్రిప్ట్ని ఓకే చేసుకుంటున్నారా? మీకే అలా వస్తున్నాయా? అండ్ వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్ రోల్? Actually, whatever was my dream role, I've been getting it. I wanted to do as a cop, I did. I wanted to, as an astronaut, a space, because our time lo I was extremely into space stuff and all, and that film came at the exact same time. I think right now, dream role ani em ledu, but I want to do something like what Samantha garu did in Rangasthalam. ఓకే. చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తున్నారు. అండ్ ఈ మధ్య లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ కూడా బాగా ఎక్కువైపోతున్నాయి. అసలు Right. హీరో ఉంటేనే కాదు, ఓన్లీ ద గర్ల్ కెన్ మేక్ ఎనీథింగ్ అనేది ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి మూవీస్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి. Absolutely. యా. సో అలా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఓన్లీ లేడీ ఓరియంటెడ్? I've done a film like that. యా ప్లీజ్. It's complete almost. I have 5 days left for it. ఓకే. So it's releasing in Feb or March, it's releasing. ఓకే. ద Yeah. గుడ్ న్యూస్. Yeah. ఇట్స్ గుడ్ న్యూస్. సో ఇలాంటి వేరియేషన్స్ చూపిస్తూ కంప్లీట్గా ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇంత ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ని ప్లే చేస్తూ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఒక రోజు. సో దానికోసం ఎంతైనా కష్టపడడానికి ఆర్ యూ రెడీ? I think it's not like that, because this is not a race. I don't see it as a race at all. Everybody has their own time. For example, I know there are people who are dying to be in my position. So when you look back like that, it's different. When you look ahead, it's different. So it's just about perspective. My perspective is I'm happy now. ఓకే. కూల్. ఇలాగే నవ్వుతూ హాయిగా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా కూల్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. సో కంటిన్యూ చేద్దాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మూవీ డీటెయిల్స్. మూవీ గురించి అంటే ప్రతి సీన్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. సో దీంట్లో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ కాస్త రివీల్ చేస్తారా? అంటే ఎలా ఉంటుంది విత్ రామ్, మీ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది? రామ్తో ప్రతి హీరోయిన్ కెమిస్ట్రీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యాజ్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఈ మూవీలో ఎలా ఉంటుంది? ఈ మూవీలో I think the chemistry with everyone worked out. I would say Ram and mine, Ram and Ram's, Okay. Ram and Kishore sirs, Ram and Mani Sharma sirs. ఓకే. So everybody's chemistry in the film worked out. That's why you saw the trailer, no? ఎస్. So it's his. I think everybody's character elevated everything in the film. Even Ram's scenes with Malvika Sharma and Amrita Iyer, everything worked out very well. There are very few films that has something like this, that where everything works out. Even the song became a hit. The trailer is a hit. So yeah. రైట్. సో మాల్విక అండ్ అమృత వాళ్ళతో వర్కింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది? మీకు ఉన్నాయా కలిసి No. చేసినటువంటి సీన్స్ ఏం లేవా? ఓకే. అది స్క్రీన్ చూసారా మీరు అవుట్పుట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత? హౌ దట్? I saw. They've done a fabulous job. Amrita and Malvika, both of them look great, and they have a very big future for sure. Yeah. సో మరి ఈ మూవీలో ఒక చిన్న డైలాగ్ ఏమైనా చెప్తారా? సింగిల్ లైన్ ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన మూవీస్లో కానీ? ఎందుకంటే కాస్త తెలుగు కాని అమ్మాయి తెలుగులో మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది. సో మీ మూవీలో నుంచి ఒక డైలాగ్ చెప్తే బాగుంటుందని. Wow. Actually, నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కసారి దే సే లైక్ టేక్ ఓకే, I forget the dialogue. I swear to God, I forget the dialogue. ఓకే. Then again, when it comes to my OS, I will not remember the dialogue. నేను తమిళ్లోనే చెప్తాను. Thank God, Ram knows Tamil very well. ఓకే. So I either speak in Tamil or I say the dialogue in English.
ఓకే. సో మరి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కిషోర్ గారి గురించి మాట్లాడదాం. సో ఆయన గురించి తెలుగులో మాట్లాడండి. ఓకే, సో ఇది నాకు సెకండ్ ఫిల్మ్ కిషోర్ సార్తో. చిత్రలారీలో వర్క్ చేశాను. ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ కన్విన్స్డ్. ఎందుకంటే అదే నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వేర్ నో కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఏం లేదు, సాంగ్ లేదు, రొమాన్స్ లేదు, కొత్తగా ఉంది ఆ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు వరకు స్వేచ్ఛ అంటే ఐ కెన్ రిమెంబర్ చిత్రలారీ. అందుకే ఐ సెడ్ ఓకే టు దట్ ఫిల్మ్ చిత్రలారీ. ఓకే. So actually, before the film we started shooting, my name was Chitra in the film. Chitra Lahari. Lahari is Kalyani. But they changed my name. We wanted to keep it as Swecha. Swecha was my name in my first film also, Mental Madal also. అచ్చా, ఓకే. సో ఆ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దట్ ఐ కెన్ పుల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ స్వేచ ఆల్సో. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు whenever Kishore sir can calls me and says that I'm doing a film next, I want you to act in it, I'll say okay to it even without listening to script. So that's the kind of image I have for him. ఓకే. అదే నాకు కిషోర్ సార్ కొన్న బాండింగ్. బాండింగ్. సో వర్కింగ్ అనే దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి చాలా కూల్గా కంఫర్టబుల్గా ఉంటేనే వీ కెన్ గివ్ ద గుడ్ అవుట్పుట్. సో Absolutely. కిషోర్ గారితో ఆల్రెడీ మీరు వర్క్ చేశారు కాబట్టి రెడ్ మూవీ ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక ఈజీగా అయిపోయి ఉండొచ్చు. ఎస్. సో కమింగ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్, ఎందుకంటే ఇంత మంచి మూవీ అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కాస్త పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఓటీటీ థియేటర్స్ అసలు ఏంటి అనేది ప్రొడ్యూసర్ అలా స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటారు. సో ఎలా ఉంది ప్రొడ్యూసర్తో? ఐ థింక్ బిజినెస్ వైజ్ ఆల్రెడీ ఈ మూవీ సేఫ్ అయింది. సో వీ నో దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఇన్ థియేటర్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఇన్ థియేటర్. So yeah, it was very simple. Ravi Kishore sir again is very careful about choosing right scripts. He travels with right people. Everybody calls him daddy on set. ఓకే. Peter and Master, Kishore sir, everybody calls him daddy. డాడీ. Yeah. అంటే అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు చక్కగా. Yeah. ప్రొడ్యూసర్ అంటే సీరియస్గా It's more like a family, Acha. Being in Shravanti movies is more like being part of a family. సో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇప్పుడు అందరికీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే థియేటర్స్ ఓపెన్ చేయడం లేదు, ఇంకా టైం పడుతుందని. ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయాయి. బట్ ఇంతకు ముందంతా ఓటీటీ మీద బాగా క్రేజ్ పెంచేసుకున్నారు. ఓకే, ఏదైనా సరే సినిమా చూద్దామని. బట్ థియేటర్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసినంత ఇది మనకి ఓటీటీలో ఉండకపోవచ్చు. రైట్. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఓకే, ఓటీటీ అయినా ఓకే, బట్ థియేటర్ అంటే ఇట్స్ ఓకే అన్నది ఏమైనా ఉందా, లేదా థియేటర్ అయితేనే బాగుంటుంది రిలీజ్ చేయడానికి అని అలాంటి ఫీలింగ్ ఏదైనా ఉండేదా రెడ్ మూవీ అప్పుడు? I think it's different because theatre lo the kind of audience, the kind of feel you get, you will not get it sitting at home and watching it for sure. Because when I'm watching a film, I take a lot of breaks. But when you're sitting in theatre, that gripping moment, it's different. There are few films, OTT is best for when you want to watch the film again and again and again and again. There are few things that I watch again and again in OTT. So I'm a fan of both. But as much as I can, I want my films to be released in theatre. థియేటర్స్. Experience kosam. గుడ్ గుడ్. సో మరి ఇంత కష్టపడి తీసినప్పుడు, ఇంత ఖర్చు అదే. పెట్టి, ఇంత కష్టపడి ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా, ప్రతి ఒక్క అందులో వర్క్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ అవుట్పుట్ని అలా చూసుకుంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఎస్. ఆ ఫీలింగే డిఫరెంట్. అవును. Yeah. సో లక్కీలీ మీకు థియేటర్స్ ఓపెన్ అయినాయి అండ్ Yes. వీఆర్ ఆల్సో లక్కీ దట్ థియేటర్స్లో మంచి సినిమా Right. కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. thank God. రెడ్ ఈజ్ ఆన్ ద లైన్. Yeah. ఎస్. మరి కమింగ్ టు దిస్, అంటే రెడ్ మూవీ షూట్ చేయడానికి చాలా రోజులు పట్టిందా? అంటే రిలీజ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఎంత డ్యూరేషన్లో చేశారు షూటింగ్ అంతా? I think January అయిపోయింది అన్ని మూవీ. We started in November and finished in Jan. ఓకే. Kishore sir doesn't take a lot of time. అచ్చా. Anni films he finish it very fast and he finishes it ahead of schedule. ఓకే. So Red film kuda I think 2 days ahead of schedule he finished. ఓకే. For me I had 20 days in total for Red. Yeah. ఓకే. We shot in Goa, Vizag and Hyderabad. ఇంకా మ్యూజిక్ గురించి, రామ్ మూవీ ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్ ప్రతి మూవీకి బ్లాక్ బస్టర్ ఉంటుంది. సో యాజ్ యూజువల్గా రెడ్ కూడా మమ్మల్ని ఫస్ట్ నుంచి అలాగే అలరిస్తోంది. సో వాట్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్? I'm a fan of Mani Sharma garu. I wanted to work in one of his films and Red happened. I was very happy when Kishore sir said that Mani Sharma garu is doing the music. It's very
It's for the mass audience. I have danced to many of his songs. So being part of it is a different feeling. Yeah, I'm happy. ఎస్ సో మరి ఈ సినిమాలో నుంచి ఒక పాట ఏదైనా హమ్ చేస్తారా? Then check, then Please. I don't know the lyrics properly. ఇట్స్ ఓకే. నాకు తెలీదు. సో ఈ మూవీలో మాకు మ్యూజిక్ ఎంత బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుందో మోస్ట్లీ ఆ మూవీ స్క్రిప్ట్ కానీ స్టోరీ కానీ అలాగే ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని వీఆర్ వెరీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్. సో మరి ఇవన్నీ కాకుండా డిఓపి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ అబౌట్ దాట్? Sameer sir is fun to work with. Again, he's become like a family. Such a nice person to work with. He knows exactly how many shots he wants and what shot he wants. There are few shots that I loved it of his. So as soon as I see it in the monitor, I'll go and tell him like, so DOP won't be next to the monitor, no, they'll be next to the camera. So I'll go and tell him, sir, our shot adirpoyindi ani. So there are few things that Sameer sir surprised me as a DOP. I've watched his previous work. So yeah, this is again different for Sameer sir and Kishore sir, both of them. సో మరి రిలీజ్ అవబోతోంది. ఇది టెన్షన్గా ఉందా, నర్వస్గా ఉందా, కూల్, హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంది? Very cool actually. Okay. Yeah. So- I'm happy that I have a Sankranti release again. ఎస్, సంక్రాంతి బరిలో ఏ సినిమా ఉన్నా సరే మేము ఎలా అయినా సక్సెస్ చేసి పెడతాం. Yeah, దట్టు exactly. రామ్ విత్ 3 గర్ల్స్ అండ్ విత్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ చాలా Right. డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి రెడ్ మీద మాకు కూడా చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి. Okay. విత్ యూ ఆ హోప్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి అండ్ అంతే ఈగగా వెయిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు అంటే ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో మీరు కూడానా? So web series I haven't signed anything yet. ఓకే, అప్రోచ్ అయ్యాయిపోయి ఏమైనా? Yeah. ఓకే. Chala mandi. I haven't found anything interesting yet. If I find something interesting, I want to be part of, series also. ఓకే, Because I enjoy watching a lot of series. ఏం చూస్తున్నారు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇప్పుడు? Money Heist. ఓకే. నాకు ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే. ఆ సిరీస్ సైన్ఫీల్డ్, ఫ్రెండ్స్, ఓకే. Fargo. So I have a lot of web series that I watch again and again. So being part of web series will be interesting. ఓకే. Yeah. దాని మరి మొత్తం ఈ మూవీ కాస్ట్ గురించి, Um, హోల్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ. so I haven't worked with anybody else yet. I worked with Vanilla Kishore Garu. This is my second film with him. Okay. I did Chitralari. ఓకే. So our chemistry worked out very well in this. Red వెన్నెల also. కిషోర్ గారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే మేము మాకు తెలియకుండా నవ్వుకుంటూ ఉంటాం. Yeah. సో So it was very difficult for me, Andy, because as soon as they say rolling, he'll go back to being serious. The person who is opposite to him will have problem controlling their laughter. ఓకే. ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది సార్ దగ్గర, సంథింగ్ హీ డస్ విత్ హిస్ ఫేస్ దట్ యు లాఫ్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ హీస్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ టు బీ అరౌండ్ ఆల్సో. ఓకే. హీస్ వన్ ఆఫ్ gem and asset to the industry. So it was fun working with him. Kishore Garu, this is my second film. I'm sure I'll do many more films with him. Ram to kuda. And Shravanti Ravikishore Garu, I think, again, it's like a family that I got. Sameer sir, again, I'll definitely work with him again, I know that. ఓకే. ద కాస్టింగ్ ఇన్ ద మూవీ. Rest of them, Malvika, Amrita, I haven't met them. I've met Malvika once. I have high hopes on them. I watched the film during dubbing. They have a great future. So, are they? ఓకే అండి. సో మీకు ఇష్టమైన హీరో? I have a lot of heroes that I like. I like Bunny Garu and Mahesh Babu Garu a lot. సో వాళ్ళతో కూడా మీ నెక్స్ట్ మూవీస్ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Thank you. యా, మీరు పిక్ చేసుకున్న రోల్స్ కానీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ అది ఇందాక చెప్పినట్టే చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అండ్ యువర్ యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ చాలా రియలిస్టిక్గా. వీఆర్ నాట్ లైక్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నంతసేపు ఏదో సినిమా చూస్తున్నామని కాకుండా ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది. సో ఇలాగే పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో ఇంకా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. Thank you, Andy. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. సో మరి సంక్రాంతికి మీ మూవీ రిలీజ్ కాబోతోంది. సో సంక్రాంతి మామూలుగా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? I celebrate with my family, wearing new clothes every day for 3 days, and a lot of food.
నాకు పొంగల్ అంటే మీరు చాలా foodie-ఆ? ఇష్టం. యా ఓకే వెరీ బిగ్ ఫుడీ. ఓకే సో దట్స్ ద టైమ్ దట్ యూ కెన్ రిలాక్స్ వాచ్ ఫిల్మ్స్. అదే ఇట్స్ ఫెస్టివల్, ప్రాపర్ ఫెస్టివల్ ఫర్ అస్. అందరూ గ్యాదర్ అవుతారు యా ఇంట్లో. అండ్ ఎస్పెషలీ నౌ ఆఫ్టర్ ద పాండమిక్ ఓకే it's going to be a bigger celebration, even more bigger. So I'm looking forward to it. సో వాట్ ఈస్ యువర్ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్? I want to eat more of veg food this year, దట్ మీన్స్ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ కంప్లీట్? like pure non-vegetarian. So Okay. every day I need to have some non-veg in it. So I Done. think I want to start adding more vegetables into my diet. ఓకే That's, yeah, so far that's it. ఓకే సో ద ఫైనలీ a few words to your audience about your movie. Thank you so much Andy for all your support. ఇది సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతుంది రెడ్. I'm very excited for you all to watch the film. So please be safe and go to the theatres and enjoy the film. Sankranti Subhakankshalu. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నివేత. ఇలాంటి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్తో ఇంకా బెటర్ రోల్స్, ఇంకా పెద్ద పెద్ద రోల్స్ మేము చూడాలనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. Thank you.